అక్కడ వచ్చిందండి. Yesterday I was in Hyderabad and celebrating Vikram along with the audience. చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ మాకు, బట్ ఎనీవేస్ మిమ్మల్ని చూడటం ఇట్స్ రియల్లీ అ ప్లెజర్ హియర్. నీడ్లెస్ టు సే మీరు ఒక ఇండస్ట్రీకి మొగల్. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మన ట్రైలర్ చూసినట్లయితే ఇట్స్ లైక్ అన్ ఎమోషన్, మన రైడ్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. ఇది మీకు అదర్ సినిమాకి మీకు ఇంతకుముందు ఎన్నో చేశారు, దానికి దీనికి మీరు ఏది మీకు తేడా అనిపించింది అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద క్యాస్ట్? అంటే ఇప్పుడు ఇందులో చూస్తున్న ఈ యాక్షన్ సీన్స్ 10 సంవత్సరం ముందు చేయలేం. ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ద ఓన్లీ అదర్ ఫిలిం ఐ కుడ్ కంపేర్ which is even better because it has a better scope, international scope, is Vishwarupam. The action in Vishwarupam is unique. It is how when Mr. Ramesh Sippy made Sholay, all the action in the film was unique. Even the explosions in Vishwarupam were like you were seeing the real thing from some television channel. So that's what we achieved in that. But I think Vishwarupam's actual trajectory got deflected by politics. So he didn't go directly home like Vikram is going now. So altogether oka new Kamal Haasan gani chodachu anamata Vikram lo. Thank you. And the thing is, new is a good word than saying old Kamal Haasan. You are never old to the new movie industry, sir. You're always above. But the difference is that the technology in this film was not available to us. I couldn't have done some of the shots in the film 10 years back because the machines were not there, the gizmos were not there. So that's going to change the thing. Now, from magnetic tapes to digital, I have traveled the thing. What I struggled for 15 years back or 20 years back in Hey Ram to get the Dolby sound in place was back-breaking work. Now we could do it with a flick of a switch, and we can do virtual mixing with a Hollywood mixer sitting in Chennai. He could actually push the buttons for us. So these things are happening now. All that happened here. We want a special sound of a particular gun. You can source it from the net. Those are the difference that's showing. Exactly. What is you can't physically point out, but it is there. It's a discernible difference in all films that are being made in this period. Any of the films, take it, the best collecting RRR or KGF, all of them are looking different because of the technology available. Absolutely. Segueing directly from your question, actually this thread was developed by you like when the old Vikram was happening, right? In Lokesh's interview, Lokesh was saying, he came in with another story, he came in with the title, and you told him that I have a thread, which I told him, and it was about... Yeah, because at that time they felt the director was very committed to the till rather than the script. So he said, we must make a very commercial film. So don't do anything that is advanced. So I said, we're talking about ballistic missiles. That's enough. Nothing more. So I had a story in the beginning which they said too complicated, too ahead of its time. So I kept it aside, but I was very fond of that story. And then again, when the talk of Vikram or title Vikram came, very casually I said this, and I must have mentioned this. It's not even a one-page kind of line. And he said, I got it. Now let me develop this one. Don't forget about what I brought to you. So I like the way that he jumped at any good idea. So there he went. Is that a difference that you see now? Like when earlier, as you were also someone who actually keeps to the script, right? I've heard that you are someone who wants to... But this script was by them. I just gave them the idea. So it's not line by line written. The next film I'm writing myself. That's a difference. Sure. Yes, sir. Next question. வணத்தமிழ் வணக்கங்கள் சார். அமீரகம் உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது. அண்ட் விக்ரமையும் அன்போடு வரவேற்கிறது. நான் ரேடியோ கில்லி 106.5 FM இருந்து RJ கிரிஷ். ஒரே ஒரு முக்கியமான கேள்வி,
கமல் சார் அவர்களுடைய படங்கள் அப்படின்னாலே நமக்கு எல்லாமே தெரியும். எல்லா படமுமே வந்து பேன் இந்தியா படமா தான் இருந்திருக்கு. ஈவன் அந்த விக்ரம் கூட அது ஒரு பேன் இந்தியா மூவியா தான் நாங்க வந்து பார்த்தோம். சோ இப்போ இந்த பேன் இந்தியா லெவல்ல இருக்கக்கூடிய இந்த இந்தியாவுடைய சினிமாவை அடுத்த ஒரு வேர்ல்ட் இந்தியா சினிமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூவிய அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ல உங்களால கொண்டு வர முடியுமா? இதுக்கு நான் ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடியே அதற்கான முயற்சி தான் மருதநாயகம். அது இது கண்டிப்பா செய்ய முடியும். தமிழர்களால் என்ற ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்டை சொல்லல. இந்தியா ஹேஸ் அபண்டன்ட் டேலண்ட். சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னா இன்டர்நேஷனல் குவாலிட்டி டைரக்டர்ஸ் அண்ட் ஆக்டர்ஸ் குட் பி ப்ரொடியூஸ்ட் இன் இந்தியா. அண்ட் எல்லா கமல் சாருடைய படங்கள்லயுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு புதுமைகளை நீங்க வந்து நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவீங்க. அந்த மாதிரி இந்த விக்ரம்ல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு புதுமை அப்படின்னா என்ன சார்? புதுமைங்கிறது வந்து அதான் அந்த நேரேஷன் ஆஃப் த ஸ்டோரி இட் செல்ஃப். அதாவது இத வந்து ஒரு உதாரணமே, ஒரு 36 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த டைரக்டருக்கு இந்த கதை புரியாதுங்கிறத விட பயப்படுவாங்க. அதுல இருந்து மாறி இருக்கு. அதுவே அந்த அப்ப அதெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ் சொன்னது இப்ப ரைட் இன் டைம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி மாறி இருக்கு. which gives me pleasure, which means the audience have risen to the occasion. அது இல்லாம ஒன்னும் சினிமா எடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை. அது எங்கேயாவது கான்ஸ் கணிச்சு வச்சிருவாங்க, ஒரு அவார்டை கையில கொடுத்து வீட்டுல உட்கார வச்சிருவாங்க. ஹலோ சார், வணக்கம். என் பேர் ஆர்ஜே அஞ்சனா. விக்ரம் மாபெரும் வெற்றி அடைய தமிழர்கள் சார்பாகவும் உலக மக்கள் சார்பாகவும் எங்களோட மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். மிக்க நன்றி. சோ நீங்க வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிலிம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரொடியூசரா இருந்திருப்பீங்க. இப்பயும் நீங்க வந்து பல படங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு பரிணாம வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் இன்னொரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்க. அப்பயும் நிறைய மீடியாஸ் இருந்தது, இப்பயும் நிறைய மீடியாஸ் இருக்கு. பட் அப்ப சோசியல் மீடியா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கிடையாது, இப்ப இருக்கு. சோ ப்ரொடியூசர் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் பிலிம் இல்ல இப்ப இருக்கிற ப்ரொடியூசர், இது ரெண்டுத்துக்கும் நீங்க அதை வந்து ஒரு பாதகமா பாக்குறீங்களா இல்ல ஒரு சாதகமா பாக்குறீங்களா? அட்வான்டேஜா டிஸ்அட்வான்டேஜ்? ஆனா இப்பெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ முடிஞ்சோடனே படத்தை தூக்கி விட்டுறாங்க, அக்கு வேற ஆணி வேற பிரிச்சு சொல்லிடுறாங்க. சோ ஒரு ப்ரொடியூசரா அது உங்களுக்கு அட்வான்டேஜா இருக்கா டிஸ்அட்வான்டேஜா இருக்கா? நம்ம படத்தை எல்லாரும் கையில் எடுத்து குழந்தை மாதிரி கொஞ்சணும், இல்ல சிற்பம் மாதிரி செதுக்கணும். நாங்க செதுக்க தவறிட்டோம்னா அந்த வேலையை அவங்க செய்வாங்க. நாங்க சரியா செதுக்கலன்னா அவங்க செதுக்கிடுவாங்க. படத்தோட லெங்தையும் குறைச்சிருவாங்க, படத்தோட கதையும் மாத்திரும். இப்படி எடுத்திருக்கலாமே, இவங்களுக்கு இதெல்லாம் தோணலையா? ரூம் போட்டு என்னதான் பேசுவாங்க அப்படின்னு பேசிட்டு போற ஆடியன்ஸ் நான் பார்த்திருக்கேன். இவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறான், அது என்ன அந்த இதுல இந்த இது கூட பார்க்க மாட்டானா அப்படின்னு உரிமையில பேசுவாங்க. அதே நல்லா எடுத்துட்டா, இந்த ஆள் என்ன பின்னிட்டாரியான்னு பன்மை வந்துடும். அவங்க நான் கேட்டு வாங்கறது இல்ல, அது நம்ம ஒர்க்கு கொடுக்கிற மரியாதை. அதுல மாற்றங்கள் இருக்கும் போது இப்ப இதே பிரஸ் மீட் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மைக் இருக்காது, கத்தி பேசிட்டு இருப்போம், அதுல உக்காருன்னு கத்துவாங்க. அந்த மாதிரி இருந்த பிரஸ் இப்ப எல்லாருமே come up. We are in a digital world going to metaverse. அந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாருமே எங்க ஆடியன்ஸே இப்ப நாங்க சண்டை போட்டுட்டு இருந்த டிபேட் இப்ப ஆடியன்ஸ் கையில எடுத்துக்கிட்டாங்க. So I'm happy to be living in these times. Nice. So one last question on behalf of everybody. எல்லாருமே வந்து விக்ரம் படத்தோட ப்ரமோஷன் பிரஸ் மீட்டிங் தான் வந்திருக்கோம். பட் ஸ்டில் எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரே கேள்வி, சார் மருதநாயகம் எப்ப வரும்? அப்படி வந்ததுன்னா நீங்களே எடுப்பீங்களா இல்ல வேற யார்கிட்டயாவது அதை நம்பி கொடுத்து எடுக்க சொல்வீங்களா இல்ல நீங்க அட்லீஸ்ட் அந்த ஸ்கிரிப்டையாவது யார்கிட்டயாவது கொடுப்பீங்களா? எனக்கு நான் சினிமாவோட ரசிகன். எந்த பாகமா இருந்தாலும் அதை எடுத்துக்கிட்டு சந்தோஷமா சினிமா வந்துருச்சுன்னா எனக்கு சந்தோஷம். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், முள்ளும் மலருங்கிற படத்துல நான் நடிக்கல, ஆனா அந்த டெக்னீஷியன் டீம் ரெடி பண்ணி கொடுத்ததே அந்த ப்ரொடியூசருக்கு நான் தான். நானும் நடிக்கிறதா இருந்தது, பட் கால் ஷீட் கிடைக்கல. அவங்க உடனே ஆரம்பிக்கணும்ன்றாங்க. இல்லைன்னா அது ரஜினி சாரும் நானும் நடிச்ச படமா இருந்திருக்கும். அது மாதிரி நடக்கல. பட் இருந்தாலும் அந்த படம் நல்லா வந்திருக்குங்கிறது மாத்திரம் எனக்கு தெரியும். எங்க வீட்டுலதான் டைரக்டரும் கேமராமேனும் கை குலுக்கினாங்க. அதாவது மகேந்திரனும் பாலுமகேந்திரனும் கை குலுக்கினாங்க. அவங்க அது செஞ்சது நான் தான், அவங்க 2 பேரையும் சேர்த்து வச்சது. அது எனக்கு ஐ ஸ்டார்டட் ஓனிங் தி ஃபிலிம் ஃப்ரம் தென் ஆன். It didn't matter that I was not there.
கடைசியில ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்து இது ஒரு நாள் ஷூட்டிங் பாக்கி இருக்கு, ஆனா ப்ரொடியூசர் கூடாதுங்கிறாரு. நான் அவரை போய் சமாதானப்படுத்தி நான் வரமாட்டேன் செட்டுக்கு, நாட் ஈவன் 1 more day ஆஃப் ஷூட்டிங் இல்லன்னு ஒரு தயாரிப்பாளர் முதலாளிக்கே உரித்தான ஒரு இதுல அழுத்தமா பேசிட்டு இருக்காரு. நீங்க விட்டுருங்க முதலாளி, நீங்க காசு கொடுக்கலன்னா பரவாயில்ல, நான் செலவு பண்ணி இந்த ஒரு நாள் ஷூட்டிங் நடத்திடுறேன், ஏன்னா படம் நல்லா வரணும் அப்படின்ட்டு. இல்ல காசு வேணா கொடுத்துடுறேன், அதெல்லாம் இல்ல, எனக்கு இந்த ஷூட்டிங்க்கு நான் வரணும், ஐ எம் நாட் லைக்கிங் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ். என்கிட்ட சொன்னது வேற, நடக்கிறது வேற, சினிமால இதெல்லாம் நடக்கும்ட்டு. அன்னைக்கு ஏன் ஷூட்டிங் ஒன்று இருந்தது, அதை தள்ளி வச்சுட்டு ஐ வெண்ட் டு அட்டெண்ட் so that nothing untoward happened and they finished the shooting because both the technicians were very close to me. அது மகேந்திரன் கூட சொல்வாரு. சோ என்னுடைய மருதநாயகத்தை நீங்க பார்க்கணும், அவ்வளவுதான். அது எப்படி வேணா வரலாம். Thank you for the question. The next. നമസ്കാരം സാർ, എന്റെ പേര് നിസാർ, UBL ചാനലിൽ നിന്നാണ്. സാർ UBL സാറിന്റെ സാർ പറഞ്ഞു കരിയർ തുടങ്ങിയത് മലയാളത്തിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ കുറച്ചു കാലമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സിനിമ സാറിന്റേതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവിടെ മലയാളികളാണ് എന്നെ ഒരു വൈറ്റ് എലിഫന്റ് ആയിട്ട്, ഞാൻ പൂരത്തിന് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആനയാണ്, എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് പെയിന്റ് അടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു. ഇപ്പൊ they themselves cannot afford me and I cannot load a Malayalam film with my remuneration. So I always keep telling them ഒരു ഡബിൾ വെർഷൻ ചെയ്താൽ കൊള്ളാന്ന്. So not all Malayalam directors are willing to do that because they will lose their ethnicity. Because ഒരു പ്രത്യേകം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് മലയാളം സിനിമയ്ക്ക്. അത് ഡബിൾ വെർഷൻ ആവുമ്പോ അത് പോയി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയുണ്ട് അവർക്ക്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം എത്തനിസിറ്റി ഓഫ് എ മലയാളം ഫിലിം പോവും. ഞാൻ ഐ എം ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഡു. പ്രോബ്ലി വിക്രം could have been done in Malayalam also, but people say why? തമിഴ് അത് കണ്ടാ മതി എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ ആസ് ഓഫ് ടുഡേ, ബട്ട് ഐ എം വെരി ഷുവർ ദാറ്റ് ദെർ ബി എ ഗുഡ് മലയാളം സ്ക്രിപ്റ്റ്. മലയാളീസും വെറുതെ സ്റ്റേറ്റിന് മാത്രം പടം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ദേ ആർ ഓൾസോ ഗോയിങ് പാൻ ഇന്ത്യ. സോ സൂൺ വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്ക് he did a cameo, you remember? Four Friends'ൽ he came in for a cameo. അതൊക്കെ ചെയ്യും. അത് അവർക്ക് ഒരു ലോഡിംഗ് ഇല്ല. ഐ വിൽ അപ്പിയർ, അത്രേ ഉള്ളൂ. Thank you. Dia, please. Dia, on the mic, please. Get the mic from them, please. ഹായ് സർ, എന്റെ പേര് ദിയ എന്നാണ്. ഞാൻ ഗൾഫ് വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മലയാളം ചാനലിൽ നിന്നാണ്. എന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സർ, ഈ ഒരു മൂവിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാർ, അതായത് ഇപ്പൊ ഡയറക്ടർ ലോകേഷ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ സാറിന്റെ കൂടെ, ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ടീസർ കാണുമ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് കുറെ മിസ്റ്ററീസ്, കുറെ സീക്രറ്റ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി ഒന്നും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പാടില്ലല്ലോ, അത് നേരത്തെ ഗസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആരും യാതൊരു രീതിയിലും ഗസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നതും. ഒരുപാട് യങ് സ്റ്റാർസ്, ഇപ്പം ലോകേഷ് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വിജയ് സേതുപതി, ഫഹദ് ഫാസിൽ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി യങ് സ്റ്റാർസ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഈ കോമ്പിനേഷൻ was not a competition. We were part of a movie and we were not competing. We were making the movie better. So we all gave ourselves for the scene rather than trying to steal it. That's what my guru taught me, Mr. K. Balchandar. If I do something special thinking that I can attract attention, he'll say, wait, you will get your scene. Don't steal this. This is not yours. And I was 18, 19 then, trying to sort of be frisky in my stable. I won't stay there. So he actually put the bridle in my mouth and said, hold your horse and you will get your chance. And that you can see executed in a film like Mundrapare. Okay. Where you hold on and wait for your scene and don't steal other scenes. Thank you. You were asking. Yeah, so one small question. നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയൊരു
അതുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു സിനിമയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് സിനിമ റിലീസായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരാൾ കണ്ട് നമ്മളോട് വന്ന അഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മൂവിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവി മാഗസീൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാലം ഒരുപാട് മാറി. ഒരു സിനിമ റിലീസായി ഒരു 2.5 hours അല്ലെങ്കിൽ 3 hours കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും റിവ്യൂസ് കൊണ്ട് സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക്. അതിൽ നിന്ന് കുറെ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് സ്പോയിലർ അലേർട്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്രില്യൻസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്, ഡയറക്ടേഴ്സ് ബ്രില്യൻസ്, സിനിമയുടെ മിസ്റ്റേക്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിവ്യൂസിനെ കുറിച്ച്, മൂവി റിവ്യൂസിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? അല്ല, അതിന് പുറത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ റിവ്യൂസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിനു വേണ്ടി അയച്ചതാണ് അത്. സോ അത് നടന്നോളും. അതിനെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് അത് വേണ്ടെന്ന് അത് തടസ്സമാക്കാൻ അർഹയില്ല, അത് പാടുമില്ല. അത് നടക്കും. ബട്ട് വെൻ യു ആർ ആസ്കിംഗ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ proliferation of this message going across, that is because മുമ്പ് സമയമുണ്ടായിരുന്നു. In first Vikram we released 30, 40, 50 prints maybe in Kerala. That was considered to be extravagant. Okay. They thought I am losing it. So because the number of prints for Vikram at that time exceeded The normal, 80 prints in Tamil Nadu, which was unheard of. You don't do that kind of. So Not the total wide prints release. will come to something like 120. So 120 won't even suffice for one panchayat now. Yeah, right. We are doing. So let me tell you, the Vikram in Kerala released with 40 or 50 prints. Now it is 450 prints. And it will all happen within the first 2 weeks. അത് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പടമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? അതെ, ആ തിരക്കാണ്. ഞങ്ങൾക്കും തിരക്കുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കുണ്ട്. താങ്ക് യു സർ. Sir, ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. When you write a script right now somebody else has written, but when you write a script, when you mouth a dialogue, are you worried? കാരണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, ആ ഒരു എപ്പോഴും ഉണ്ട്. സോ വിൽ ബി കെയർഫുൾ. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സി, it is like Chakyar Booth. Okay. The king is sitting there and you are performing in front of him in Kerala. Sure. And you are, it's a satire on the king itself. True. Yeah. Like there was a Burma with the cat's eye. Okay. So the Chakyar Booth has a cat constantly coming in the play. The king himself knows that they are referring to him. But he had the magnanimity to allow art to speak to him as a representative of the people. So that was the position of a Chakyar. And now we are that. We are the Chakyars, right? We are the Chakyar. And we must have the same attitude and valor. But does the king have the same tolerance is the question. No, we don't have kings. We are a democracy. So we are even more fearless. Sure. Let's go. Yes, Raju. Sir. Can you get the mic, sir? Can you get the mic, please? Yeah. No, but Can I ask before I pass on the mic to him? Yeah, sure, please go on. Vanakkam, Please. sir. My name is Pia. I've come from Oman. I'm a social media influencer who lives in Muscat. Come from Oman. Firstly, we in Oman are absolutely thrilled and excited for Vikram. And sir, I have 2 questions for you. ஒன்னு, இன்னும் நீங்க வந்து எங்களுக்கு சொல்லல நீங்க நல்லவரா கெட்டவரான்னு. இந்த மூவில யாரு சொல்லுவீங்க சார்? நீங்க சொல்ற பதிலே தான் நானும் சொல்ல உங்களுக்கு வேண்டியிருக்கும். எல்லாரும் சொல்ற பதில் தான் நானும் சொல்ல வேண்டியிருக்கோம். ஏன்னா எல்லாருமே இன்னும் நம்ம முடிவு பண்ணிக்கல நல்லவங்களா கெட்டவங்களா. தேவையா இருக்கும் போது நல்லவங்களா இருப்போம், முடியாதுங்கும் போது கெட்டவங்களா மாறிடும். Sir, second question, we have lost a lot of talents in the past 2 years, of course. So I want to know your emotional journey behind Vikram, both when you were planning it, shooting, and of course today. No, but this passing away is something that cinema can manage better than real life. When a father passes away, when a mother passes away, all you have is photographs that don't move. That applies for my time. Now everybody has a video of their father speaking to them. I have my forefathers
Kalaivanar speaking to me, Satyam Master speaking to me. They are still moving images. They are still living characters for me. So I don't miss them, especially I miss them when I cast somebody. When I cast a character, I wish Nagesh was around. I wish Sivaji Saab was around to make this film even bigger. Then we have to live with it. I mean, suddenly the grandson becomes the head of the family. It happens, the cycle. So that's what it is. I do miss all the great talent, and I've worked with them. I've worked with Shankaradi, I've worked with Kottarakara Sridharan Nair, Satyam Master, Nazir sir. Yes, but it's bound to happen, and I'm grown up enough to take that grief. Yes, and now we find young talent. Now the only relief and consolation is that you have a Fahad Fazil. You have Satyam Master, you have Mohanlal, you have Mammootty. We have, so I'm happy, and they're no less, and they're doing much more than it was possible then. So yes, I miss Venu, Nedumudi Venu, and these are phenomenal talent. When they ask about actors, they expect me to say only Mohanlal and Mammootty. Who do you like? I like Venu. Yeah, because that's a talent, and that goes beyond stardom and everything. That's why I mentioned Kottarakara Sridharan Nair, PJ Antony. Ivaraka, they are not just heroes; they are artists, and they live longer than heroes. And that's why I like to keep reminding myself that I'm an actor, not a star alone. Sir, welcome, sir. Saukiyama irukeenga, sir. Nalla irukken. Sir, RJ Arun from 89.4 Tamilakam, sir. 32 years ஆயிடுச்சு fanboy moment, sir, first of all. உங்ககிட்ட ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ஒவ்வொரு திரைப்படம் பார்க்கும்போது நீங்க எங்களோட அறிவை வளர்த்துக்கிட்டே இருந்திருக்கீங்க. அது நாட் ஈவன் ஒரு சின்ன இடத்துல நீங்க வந்து போனாலுமே சரி, இல்ல நீங்க நடிச்ச படமா இருந்தாலும் சரி, நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண படமா இருந்தாலும் சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒட்டுமொத்த ஜனங்க சார்பாகவும் இங்க இருக்கிறவங்க சார்பாகவும் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ சார். ஸோ அது வந்து அன்வேஷம்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு சின்ன டீடைலிங்கா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் தசவதாரம் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு பெரிய டீடைலிங்கா இருக்கும், விஸ்வரூபம், இப்படி ஒவ்வொரு படத்துக்கும் எங்களுக்காக நிறைய மெனக்கெட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க. அதுக்கு நாங்க என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது கண்டிப்பா அது நீங்க சொல்லுமே இல்ல. நல்ல படம் வரும்போது அத நீங்க வந்து ஊர்ஜிதமா இது நல்ல படம், அது அவ்வளவு நல்ல படம் இல்லைங்கிறத தெளிவா சொல்லணும். சரி, அமெரிக்கால இந்த ஒரு பழக்கம் இருக்கு, நம்ம இந்தியால அது கிடையாது. விருந்தோம்பல் பெருசா மதிக்கிறவங்க. நாங்க இன்னொரு ப்ராடக்ட் கிண்டல் அடிச்சு எங்க ப்ராடக்ட விற்க மாட்டோம். ஆமா, அமெரிக்கால அது செய்வாங்க. அது வாங்காதீங்க, இதுதான் நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. நாங்க அதை செய்ய மாட்டோம். அதே நேரத்துல நல்ல பொருளை உதாசீனப்படுத்திட கூடாது. நல்ல பொருளை நீங்க தான் தூக்கி பிடிக்கணும். நீங்க சொல்றீங்க எங்க அறிவை வளர்த்துருக்கீங்கிறது, அது ரெசிடியூவல் எஃபெக்ட். நான் ஏன் அறிவை வளர்த்துக்கிறேன், அதோடைய ஸ்பில் ஓவர் உங்களுக்கு வருது, அவ்வளவுதானே தவிர நான் வந்து ஒரு போடியத்துல ஏறி நின்று பிரீச் பண்ற ஆளே கிடையாது. ஏன்னா அப்படின்னா நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சிருப்பேன். கேட்க எனக்கு பொறுமை கிடையாது, அதை நான் செய்யவும் மாட்டேன். அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட படங்கள் வந்து பிரேக் த்ரூ பண்ணும்போது இவ்வளவு விஷயம் இந்த மனுஷன் இப்படி பண்ணிருக்காரு, இது ஏன் வந்து நம்ம அப்போதைக்கு கண்டுக்காம போயிடுச்சு. ஏன்னா நாங்க சார், உங்க அம்மா போட்ட கோலத்தை என்னைக்காவது உட்கார்ந்து நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? அதுல இருக்கிற இன்ட்ரிகஸை இருக்கிறீங்க, அதுல இருக்கிற இன்ட்ரிகஸை நீங்க ஒத்து நடந்து போயிடுவோம். சில சமயம் ஸ்கூட்டர் விட்டுருவோம் அது மேல. ஆனா அதுல அவங்க வந்து 18 புள்ளி கோலம், 28 புள்ளி கோலம்னு அவங்க ஒவ்வொரு அந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, லேயர்ஸ், அது தனியா உட்காந்து ஒரு நாள் கோலம் போட சொன்னாதான் அவங்க தெரியும். சோ அது கோலம் போடுறவங்களோட கடமை அழகா அதை அப்படி போட வேண்டியது. அதான் நான் செஞ்சிட்டு இருக்கேன். எங்க அம்மா கிட்ட இருந்து வந்தது. இது பத்தி கேட்டாங்க, மருதாங்க பத்தி கேட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் இன்னொரு விஷயத்துல லோகேஷ் கனகராஜ் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாரு. 2 மணி அந்த ஷூட், ஒரு 5 மினிட்ஸ் தான் இருக்கு சார், உங்களோட ட்ரைசெப்ஸ் ஷாட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அவர் வந்து பின்னாடி போயிட்டு புஷ்அப்ஸ் எடுத்து வந்தாரு. 20 புஷ்அப்ஸ் சார். சார் சத்தியமா இப்போ வரைக்கும் அதெல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்றதுக்கு என்னால முடிய மாட்டேங்குது. உங்களுக்கு வயசே ஆகாது, ஆகும் கூடாது.
நீங்க வச்சுக்கோங்க. ஆனா எங்களுக்கு வருஷத்துக்கு நீங்க எவ்வளவு படம் நடிக்கிறீங்களோ இல்லையோ சார், டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது கதை இயக்கம் கமல்ஹாசன் எங்களுக்கு வரணும். சோ ப்ளீஸ் அதுக்காக நீங்க ப்ளீஸ் ஒரு படமாவது ட்ரை பண்றேன். அதுல ஏன் நான் வந்து இளம் டைரக்டர்ஸ் நான் தேடி போறேன்னு ஒரு சுயநலம் தான். எனக்கு பணம் வேணும், கட்சிக்கும் வேணும், மக்களுக்கும் வேணும். அது நான் ஒவ்வொரு படமா பண்ண முடியும், டக்கு டக்குன்னு வரணும். எனக்கு அது ஒரு பேராசை. இன்னொன்னு, நான் ஒரு படம் பண்ணேன்னா எழுத எனக்கு ஐம் சப்போஸ் டு பி ஒன் ஆஃப் தி ஃபாஸ்ட் ரைட்டர்ஸ். 3 மாசம் ஆகும் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு. அதுக்கு முன்னாடி ஐடியா வர்றதுக்கு 1 வருஷம் ஆகலாம், 2 வருஷம் ஆகலாம், பேசிக்கிட்டே இருப்போம். பட் அந்த ஆக்சுவலா சரி இது பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணதுல இருந்து எழுத ஆரம்பிச்சோன்னா அட்லீஸ்ட் மினிமம் 3 மாசம் வேணும். அதுக்கப்புறம் ப்ரெப் இன்னொரு 2 மாசம், அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங். அந்த ப்ரெப் 2 மாசங்கிறது 3 மாசம் கூட ஆகலாம். அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் 4ல இருந்து 5 மாசம். நான் டைரக்ட் பண்ணா, அது விஸ்வரூபமா இருந்தாலும் சரி, தேவர் மகனா இருந்தாலும் சரி, நான் இத்தனை நாளைக்கு மேல ஒரு இது பண்ண மாட்டேன். ஆக்ஷன் பிலிமா இருந்தா எனக்கு என்ன 75-80 நாள் ஆகும். அது இல்ல அன்வேஷம் மாதிரி இருந்தா 45ல இருந்து 60 நாள் ஆகும். இவ்வளவுதான் எனக்கு விதிக்கப்பட்ட, எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட சிரமம். சோ இப்படி பண்ணா கூட உங்களுக்கு கடைசியா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு 3 மாசம், 1 வருஷம் ஒரு படத்துக்கு ஆயிடும். இப்ப இவங்க எல்லாம் வரும்போது நான் கதை எழுதுறதுக்கு அந்த 3 மாசத்தை நான் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். இன்னொரு படம் செய்யும் போது கூட என்னால கதை எழுத முடியும். அப்படின்னா 3 சினிமா வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. அதற்கான வருமானமும் எனக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. லாஸ்ட் क्वेश्चन சார், எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியாமல அவங்க வந்து even though if they are not in the field, they try to teach what they know from them அப்படின்றது இருக்கு. லைக் ஹான்ஸ் ஜிம்மர், அவர் மியூசிக், ஹான்ஸ் ஜிம்மர் yes, அந்த மாதிரி வந்து நான் வேண்டிக்கிறேன், உங்களுக்கு நம்பிக்கை படிக்கணுமா நான் வேண்டிக்கிறேன், அந்த மாதிரி ஒரு காலம் வரவே கூடாது, நீங்க நடிக்காது இல்ல போக அப்படின்னு சொல்லி. பட் நீங்க டீச் பண்ணாது சார், லைக் வாட் எவர் நீங்க ஒரு லைப்ரரி ஒரு இது எப்படின்னா, வாத்தியார் இல்லாத போது கிளாஸ்ல ஒரு நல்லா படிக்கிற பையனை அந்த மானிட்டரை வந்து கிளாஸ் நடத்த சொல்லுவாங்க. அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும். மற்றபடி ஐம் a perennial ஸ்டூடெண்ட். என்னால கத்துக் கொடுக்க முடியுமா தெரியல. ஏன்னா அது ஒரு பெரிய தியாகம். ஒரு இடத்துல நின்றுகிட்டு எல்லாரையும் தள்ளி மேல தள்ளிட்டு இருக்கணும். எனக்கு மேல வர்றது இல்லையா ஆசை ரொம்ப. அதனால நானே யாராவது வச்சிருவேன் ஏணியில. கீழே உட்காந்துட்டு ஏணியை பிடிச்சிட்டு மற்றவங்களை ஏற்றி விடுறதுதான் வாத்தியார் வேலை. அந்த மாதிரி வாத்தியார் எனக்கு பல பேர் இருந்திருக்காங்க. அதனாலதான் நான் இங்க உட்காந்துருக்கேன். அதை என்னால செய்ய முடியுமாங்கிறது தெரியல. அந்த மனோபாவம் வரணுங்கிறது தான் எனக்கும் ஆசை. ஆனா இன்னும் அந்த நடிகனுக்கான ஆசை, கலைஞனுக்கான ஆசை என்னை விட்ட மாறல. Love you, sir. Thank you. ஹலோ சார், என் பேரு ஃபாஸ்டா. உங்களை பார்க்கறதுக்கு 2 கண்ணு ஒரு வாய் 2 காது பத்தாது. உங்களை பார்த்து ஒன்று நீங்க பேசுறத கேட்கறதுக்கு. நான் 2 வயசா இருக்கும்போது ஆலம் தான் பார்த்தேன். அந்த வயசுல பார்க்க வேண்டிய படமான்னு தெரியல. அந்த கார்ட்டூன் அதுக்காக நான் ஒரு 200 வாட்டி பார்த்துப்பேன் அந்த படத்தை. கொஞ்சம் வயசு வந்தோன்னு ஒரு அந்த டீனேஜ் இதுல வந்து விருமாண்டி பார்த்தேன், உன்னவிட சாங் பார்த்தேன், அதுல ஒரு புதுமை. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஓல்டர் ஆனோட நீலவானம் பாட்டு, ரிவர்ஸ்லயே பாட்டு படிக்கிறீங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு 22 வயசு ஆகுது. 22 வருஷமும் வந்து உங்களை பார்த்தே வளர்ந்து நீங்க புதுசா என்னெல்லாம் கொடுக்குறீங்களோ அதையே வந்து பார்த்து வளர்ந்து வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு கேர்ள்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ விக்ரம்ல எதிர்பாராதே நான் எதை எதிர்பார்க்கலாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி? நீங்க அந்த மாதிரி இது வந்து நான் டைரக்ட் பண்ணல, இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கேன். நல்ல டைரக்டர் புதுமை கொண்டு வருவீங்க. அது இருக்கு டெக்னிக்கலி நிறைய இருக்குங்க. அதை இங்க சொல்றது வந்து அபூர்வ சோதரர்கள் எப்படிக்குள்ள நான் நினைச்சீங்க மாதிரி அது தனி கிளாஸ். அது இதுல நிறைய இருக்கு. இந்த கேமரா வாட் வி ஹவ் யூஸ்ட், RoboCam or whatever it is, each make has a name. அதெல்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது அந்த மாதிரி கேமரா. இப்ப அதுக்கு நடிக்கிறேன் நான். அது அண்ட் இட்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டட். அந்த கேமராக்கள்ல நடிக்கும் போது கேர்ஃபுல்லா நடிக்கணும், இல்லைன்னா நம்மளை தட்டி விட்டுரும். இட் இஸ் worse than competition. சார், இன்னும் ஒரே ஒரு
விக்ரம் இவ்ளோ உங்களை வந்து ஓட வைக்கிறது? 5000 screens. That makes me run because அத்தனை பேருக்கு நான் செய்தி சொல்லி ஆகணும். அட்லீஸ்ட் கையாவது காட்டி ஆகணும். கை காட்டிட்டு படம் பார்க்க வாங்கன்ற அது வீட்டு கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடுற மாதிரி எனக்கு பத்திரிக்கை வைக்கலையான்னு யாரும் சொல்லிட கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் ஓடி ஓடி சொல்லிட்டு வரேன். இருந்தாலும் போக வேண்டிய இடம் நிறைய இருக்கு. திஸ் இஸ் மை சைல்டு. அதனால என்னுடைய சைல்டுக்கு ஒரு பர்த்டேயோ கல்யாணமோ அது என்னன்னு சொல்ல தெரியல. நீங்க தான் அதை முடிவு பண்ணணும். அதுக்கு நான் சுத்தி இன்விடேஷன் கொடுத்துட்டு வரேன். அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ சார். Thank you. அப்புறம் லைஃப்ல வேற என்ன நடந்தாலும் இதை விட பெருசா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் வித் அஸ். Thank you for the question. சார் தினத்தந்தி Yeah. அமீரக பதிப்பு Yeah, Mike. கேளு நான் பேசலாமா? Yeah, go, please. Sir, after that I'll give the mic to you, sir. ப்ளீஸ். வணக்கம் சார். வணக்கம். என்னோட பெயர் சொன்னா என்னோட இயற்பெயரா இருக்கட்டும், என்னோட ஆர்ஜே நேமா இருக்கட்டும், அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் உங்களோட 2 திரைப்படங்கள். 16 வயது நிலை படத்துல நீங்க அந்த பேரை சொல்லிருக்கீங்க. மயில் என்னோட பேரு. அண்ட் பஞ்சதந்திரம்ல சிம்ரன் மேமோட நேம் தான் என்னோட ஒரிஜினல் நேம். நான் இது வந்து நான் இந்த செகண்ட் வரைக்கும் நான் பப்ளிக்கா ரிவீல் பண்ணதே கிடையாது. திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் உங்களை அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கேன் சார். நீங்க அங்க இருந்து இங்க இறங்கி வந்து உட்கார்ந்து இப்போ இந்த செகண்ட் வரைக்கும் நீங்க கண்ணு சிமிட்டுறதுல இருந்து, உங்க கால் அசையறதுல இருந்து, உங்க கை அசையல இருந்து நான் உங்களை மட்டுமே தான் சார் பாத்துட்டு இருக்கேன். இனிமே நானும் என்ன அவ்வளவு ஜாக்கிரதையா பார்த்தேன். இப்படி எல்லாம் என்ன பாக்குறாங்க, நானும் இப்படி எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறேன். ஆக்சுவலி நிறைய ஏஜ் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் தவிர்த்து நீங்க என்னோட கிரஷ் தான். ஏஜ் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. சோ அதனால யூஆர் மை கிரஷ். அதுவும் நான் இங்க ரிவீல் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் நான் வந்து உங்களுடைய அந்த மெட்ராஸ் பாஷைக்கு ரொம்ப பெரிய ஃபேன்ஸ். இந்த ஒரு கேள்விக்கு அந்த ஒரு ஸ்லாங்ல நீங்க பதில் சொன்னீங்கன்னா நான் ரொம்ப அந்த மாதிரி நீங்க பேசி, அதுவும் இந்த மாதிரி துபாயில வந்து நீங்க பேசி கேட்கணும்ன்ற ஒரு ஆசை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட பேர் ஆர்ஜே மயில். ஐ எம் ஃப்ரம் 89.4 தமிழ் FM. அண்ட் இதுதான் என்னோட கேள்வி. லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்கள் உங்ககிட்ட ஒரு ஒன்லைனர் சொல்லி ஒரு உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிருப்பாரு. அது என்ன, எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணாரு அப்படிங்கறதுக்கான பதில் நீங்க வந்து அந்த மெட்ராஸ் பாஷையில சொன்னாங்க. ஒன் லைன் கூட இல்லையா, ஒரு படம் கைதின்றது. அது பார்த்தது இருந்தால் துபாகூர்ல அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டு சரி கூப்பிட்டு பேசும்போது என்ன மாதிரியா பேசினுக்கிறாரு அவரும். சரி இது சரியா வரும், ஜோடி சேர்ந்துடலாம் அப்படின்னு அட்வான்ஸை கையில வச்சு அழைச்சிட்டு படத்துல ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆனா இந்த ஒன் லைன் சொன்னது நான் தான் அவருக்கு சொன்னேன். கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு அங்க. எனக்கு கிடைச்ச சான்ஸ் நான் மிஸ் பண்ண விரும்பல. பல மைல் தாண்டி நாங்கெல்லாம் இங்க இருக்கோம். நீங்க வர்றது வந்து ஆண்டவர் எங்களுக்கு தரிசனம் கொடுக்கிற மாதிரி. அது என்கிட்ட சொல்றதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒண்ணு வேண்டான்னு இல்லைன்னு சொல்றதை விட வேண்டாம்னு சொல்றாரு நான். ஒரே ஒரு சின்ன ஆசை. I'll have to cut you. Not a problem because we have a lot of other people and not just that. I only have 2 more questions left. So ஒரே ஒரு ஆசை தான். I just want to stand next to you and take a picture. we will do that. We will do that, Mail. But right now I would like. Yeah, sure. வணக்கம் சார். வணக்கம். தினத்தந்தி அமீரக பதிப்புல இருந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ரசிகர்களை காக்க வைத்து கொடுத்திருக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு விருதா இருக்க போது வாழ்த்துக்கள். என்னுடைய கேள்வி வந்து, ஒரு காலத்துல திரைப்படம் அப்படிங்கிறது மக்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்கு, ஒரு வடிகாலா இருந்தது. எப்படின்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்னு இப்ப சொல்றாங்க, எவ்வளவோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு. ஒரு காலத்துல சினிமா மட்டுமே ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பொழுதுபோக்கா இருந்தது. ஆனா இன்னைக்கு ஒரு பாடல் வந்தாலோ ஒரு திரைப்படம் பேரு வந்தாலோ உடனடியாக அதுக்கு ஒரு கொடி தூக்குறாங்க, அரசியல் புகுந்துகிறது. இதுல நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? இது வந்து திரைப்படத்துல வந்து இது வந்து ஒரு மாற்றமா இருக்குது. இப்போ அதுல உங்க பார்வை என்ன? இல்ல இது எப்பவுமே நடந்துட்டு இருக்கோம். இதுல இப்ப வந்து இது வேகமா போற பஸ் எப்படியாவது ஓடியாவது தொத்தி ஏறிடணும்னு. இட்ஸ் அ வெஹிக்கிள். அவங்களுக்கு டிக்கெட் இல்லைன்னா கூட ஏறிடுவாங்க நம்ம வண்டியில. இறக்கி விடுறது கஷ்டம். நான் பல பேரை இறக்கி விட்டுருக்கேன், விரும்பி ஏத்திக்கிட்டும் இருக்கேன்.
சோ இது நடக்கத்தான் செய்யும். அவங்க அந்த எதிர்குரல்களும் சாதகமான குரல்களும் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கணும் என்பதுதான். அது இன்னும் பல்க வேண்டும், அதுல அர்த்தம் உள்ளதாக செய்ய வேண்டும். சும்மா அர்த்தம் இல்லாம பண்றது அவங்களுக்கும் நேரம் வரையும் எனக்கும் நேரம் வரையும். இப்ப அது நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. அர்த்தம் இல்லாம எல்லாத்துக்கும் கோச்சுக்கிறது. என் பேரை நீங்க சரியா உச்சரிக்கல, அதனால இந்த ஆள் இந்த அரங்கத்திலிருந்து வெளியே ஏத்தணுன்ற மாதிரி எல்லாம் கூட தேவையில்லாத கோபத்துடைய உச்ச நிலைக்கு போறாங்க. அது தேவையில்லை. அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம காந்தியார் எதிர்கொண்ட விமர்சனங்களை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். காமராஜ் அவர்கள் எதிர்கொண்ட விமர்சனங்களை எதிர்பார்க்க வேண்டும். அதை நாம அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் நமக்கும் வர வேண்டும். இப்ப காந்தியாரை பார்த்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை இன்னைக்கு எந்த அரசியல்வாதிக்கும் பொறுமை இருக்காது. பதில் சொல்ல மட்டும் இல்ல, ஆளை விட்டு அடிச்சிருவாங்க. But he has taken all those questions and answered them. And at a moment when the country ரொம்ப மோசமான நிலையில பிளவுபட்டிருந்த நேரத்துல அவர் தான் வந்து ஒரு சந்தனம் பூசிட்டு இருந்தாரு காயங்கள் மேல. அந்த மாதிரி ஒரு பெருந்தன்மை பெரியவர்களுக்காவது வர வேண்டும். இளைஞர்களுக்கு இல்லாமல் போவது ஆச்சரியம் இல்லை. அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள். வளர நேரம் இருக்கிறது. வயோதிகர்களும் அந்த மாதிரி இப்ப பேசுவது வந்து ரொம்ப வருத்தத்தை அளிக்கிறது.